तीसरी बार बना, तो उसके अंदर तत्व बहुत बन गए पूरा जीरो से, अब जीरो से -100 कला में आ गया, जीरो से -100 कला में। तो तत्वों में पहले परम तत्वों में बना, फिर गिर कर तत्वों में आए, फिर 5 तत्वों में आए। तो 5 तत्वों में बहुत भारीपन होता है, जैसे लोहा जैसा भारे हो गए, पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, जल मिट्टी हो गई। तो ये ब्रह्मांड का वेग बहुत हैवी हो गया। तो बहुत हैवी हो गया तो धीरे धीरे ये राउंडिंग, ये घूम नहीं सकता इस वायुमंडल में, इस वायुमंडल में घूम नहीं सकता। तो नीचे गिरते 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 ऐसे आते 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 यहाँ, ये जो है परम लाइट की बॉर्डर है, ये है परम लाइट, 100% परम लाइट की बॉर्डर है, ये 100% परम लाइट की बॉर्डर है। तो इसके अंदर आकर ये उसको ग्रेविटी से खींचने लगा, तो हमारा काफी ब्रह्मांड 100 कला वाला ब्रह्मांड नीचे खींचने लगा, तो वो वाइंड अप हो जाता। तब ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अपने उच्चते उच्च परम धाम से देखा, वो पूरा दिन उसका काम क्या है, ऑलमाइटी के लोग कहते हैं ना कि भगवान ऊपर बैठे तब देखा रखता है, देखा करता है ना, सब कहते हैं परम धाम में बैठकर सब। तो उसके बाद जैसे तुम्हारे पास टीवी होता है, उसके पास बहुत बड़ा ऊंचते उच्च परम धाम में बहुत बड़ा टीवी होता है, उसके बेहद का ब्रह्मांड देखा करता है। क्या करता है? तो बेहद का ब्रह्मांड वो देखा करता है। और जब बेहद का ब्रह्मांड देख के उसने, उसके अंदर एक डॉट्स आया, ब्लैक डॉट्स आया। क्या है? क्योंकि अंदर यहाँ तत्वों की दुनिया बन गई थी और ये नीचे गिर कर चिपक गया था। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, बेहद के विश्व के रचयिता ने, बेहद के विश्व में मालिक देखा एक ब्लैक डॉट आया, तो तुरंत उसका, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने तुरंत अपने जो सिक्योरिटी वाला, हम जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को कहेंगे राष्ट्रपति, समझाने के लिए आपको, डेमोक्रेसी में समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूं। बेहद के ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, बेहद के ब्रह्मांड का राष्ट्रपति। और जो पूरे बेहद के ब्रह्मांड की सिक्योरिटी करता है, वो देखभाल करता है पूरे बेहद के ब्रह्मांड के, उसको कहेंगे हम बेहद का पीएम। क्या कहेंगे? बेहद के ब्रह्मांड का पीएम। उसने द्वारा सारी इंफॉर्मेशन मंगाई, उसका मल्टीवर्स में भी कहाँ ज्यादा खराब है, तो मल्टीवर्स में भी देखा सबसे ज्यादा खराबी -100 कला G2 में है, G2 में भी, G1 में भी, गैलेक्सी में भी हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत खराब हालत में था। तो उसने बोला कि चलो हम खुद दोनों चलते हैं, तो दोनों आए, बेहद का ब्रह्मांड का पीएम और बेहद के विश्व का मालिक, दोनों गुप्त वेश में आए। उससे पहले उसने अपने अंदर से एक रूप निकाला और हूबहू वो रूप था, उसके अंदर से 108 पहले सर्जन किया, 108 को फिर नीचे 500, अपनी धरती से ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर में सारा रिकॉर्ड चेक किया, धरती पर मनुष्य कैसे रहते हैं, 500 किलोमीटर में क्या है। फिर 108 के साथ ऊपर के लिए 1008 दूसरे बनाए, 1008 का सर्जन किया। फिर बाद में जरूर पड़ने पर 16,000 सर्जन किया, फिर 9 लाख का सर्जन किया, और उसके बाद रामावतार, कृष्ण अवतार होते रहे समय समय। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आकर, खुद बेहद के विश्व का मालिक गुप्त विश्व में काम कर रहा है, उसने किसी को नहीं पता। बाद में उसने ऊपर में सारे ब्रॉडकास्ट किया, तो सब बाद में समझने लगे। तो ये मल्टीवर्स को हमें चेंज करना है, जो परम तत्वों का बना है, तत्वों का बना है, उसको परम तत्वों का बनाना है। ये मृत्यु लोक को अमरलोक बनाना है। जो लो क्वालिटी आत्मा है उनको मुक्ति देनी है, और हाई क्वालिटी आत्मा है उनको जीवन मुक्ति देनी है। और 9 लाख को यहाँ से उठाकर 9 लाख को, 16,000 को, 108 को और 1,008 को। 108 पावरफुल इसलिए है कि वो पहली सर्जन है, तो पहला रूप है, तो उसकी आत्मा के अंदर बेहद का ब्रह्मांड का पूरा नॉलेज उसके अंदर है। तो 108, 1,008 बहुत उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, क्योंकि ये बेहद के विश्व की मालिक की रचना है। क्या है? बेहद के विश्व की मालिक की रचना है, और यहाँ उनको रचा गया है कि बेहद का विश्व परिवर्तन के लिए, पूरे मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए। तो ये धरती पर ही है, मनुष्य बन गए, 108 भी मनुष्य बन गए, 1,000 भी मनुष्य, उनको भेजा गया ना धरती पर, 108 को भी भेजा, 1,008 समय समय पर भेजते गए, और 16,000 को भेजा, 9 लाख को भी भेजा। तो 9 लाख तक बेहद की आत्माएं कौन है, ये ज्ञान कौन समझेगा? आज जो हम समझा रहे हैं, हमारी जाती वीडियो में जो भी समझाया, चाहे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स हो, चाहे क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स हो, एक ग्रेट मल्टीवर्स हो, या 21 पेजी माना 21 कला का ब्रह्मांड का ज्ञान हो, वो जो बेहद की आत्मा होगी, उसमें 108 पहली रचना है, तो हाई क्वालिटी आत्मा है। दूसरे नंबर में 1,008 है, 16,000 ना के बराबर समझेंगे, 9 लाख ना समझेंगे, मगर अंत में साक्षात्कार से फिर आएंगे। तो उनको यहाँ से उठाकर ये सब बेहद के विश्व के मालिक ने जो रचना की, बेहद के बच्चों, तो बेहद की आत्मा ये ज्ञान ढूंढ रही है,
उसको ज्ञान से इकट्ठा करके उनको यहाँ से उठाकर परम लाइट के गोले बनाकर ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाना। कहाँ ले जाना है? ऊंचते, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच परम 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 परमात्मा है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ బాపూజీ బేహద్ విద్యను చిత్రాలు వేసి గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్స్ అనగా 101 కళ బ్రహ్మాండం లోపల మన మల్టీ యూనివర్స్ ఎలా దిగజారిపోయినది, బేహదాత్మల యొక్క రచన చోటూరాం బాపూజీ ఎలా చేశారు, వీరి కర్తవ్యం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ క్లిప్పింగ్ మీరు విన్నారు. మీరు హిందీ వీడియో బాపూజీది చాలా చక్కగా స్పష్టంగా చూడండి. బాపూజీ బోర్డు మీద వేసి మనకు చిత్రాన్ని వినిపిస్తూ అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, గ్రేట్ మల్టీ వర్స్ అనగా 101 కళ బ్రహ్మాండము. ఈ యొక్క గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్స్ని 101 కళ పరం మహాశివుడు రచన చేశారు. ఈయన అనంత 100 కళల బ్రహ్మాండాలని క్రియేషన్ చేశారు. అన్నీ కూడా 100 కళల బ్రహ్మాండాలు తమ తమ కక్షలో మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్రావిటీ 101 కళ పరం మహాపరంధామం యొక్క పవర్ తోటి నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటి 100 కళల బ్రహ్మాండం గురించి ఇక చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్స్లో మన యొక్క మల్టీవర్స్ ఉన్నది. 100 కళల బ్రహ్మాండము అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండాలు, 100 కళల బ్రహ్మాండాలన్నీ పరమతత్వంతో తయారైనవి. కానీ ఏదైతే మనం ఉన్నదో 100 కళల బ్రహ్మాండం అది ఒకటి మాత్రమే పంచతత్వాల్లోకి మారిపోయింది, 0 కళలోకి వచ్చేసింది. 0 కళ నుండి -100 కళలోకి వచ్చింది. దీని గురించినటువంటి వివరము 100 కళల బ్రహ్మాండము మల్టీ యూనివర్స్ గురించి చెప్పినటువంటి దానిలో బాపూజీ వివరంగా చెప్పారు. ఇక్కడ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క అవతరణ గురించి ఇందులో ప్రత్యేకంగా చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా -100 కళలోకి వచ్చినటువంటి మన మల్టీ యూనివర్స్ బ్రహ్మాండము పూర్తిగా తత్వాలమయమైంది. ఇనుమంతా బరువుగా అయిపోయింది. మట్టి ప్రపంచం జలంతో నిండిపోయింది. అనగా దీని లోపల ఏవైతే యూనివర్సులు, గెలాక్సీలు, మరి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా స్థూల ప్రపంచంగా మారిపోయినాయి. అందుకని గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్స్ మిగతా 100 కళల బ్రహ్మాండం లాగా మన బ్రహ్మాండం అనేది ఆ వాతావరణంలో తిరగటం లేదు. ఇంకా బరువు వల్ల, పంచతత్వాల వల్ల అది క్రిందకు దిగుతూ 101 కళ బ్రహ్మాండము గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్స్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి 100% పరమ లైట్ బోర్డర్ దగ్గరికి డౌన్ఫాల్ అవుతున్న కారణం వల్ల ఆ పరమ లైటు దాన్ని తనలోకి దగ్గరికి లాగేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో బాపూజీ అనగా ఆల్మైటీ అథారిటీ ఊంచితే ఊంచు ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి పరంధామం నుండి ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ఎలాగా అంటే మీరు ఇక్కడ టీవీలో లైవ్ షో ఇంట్లో ఉండే ఏ విధంగా చూస్తూ ఉంటారు, అదేవిధంగా బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ దగ్గర అనంత పెద్ద బేహద్ టీవీ ఉన్నది. అది బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం మొదలుకొని సృష్టి అంతం 0 కళ బ్రహ్మాండం వరకు ఏమైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో సోలార్ సిస్టమ్ వరకు అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. అందుకనే కదా మానవులకి ఏదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు పైనుండి పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం చూస్తున్నాడు, మాకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి అనేస్తారు. ఆయన అక్కడేం ఖాళీగా ఏం లేరు, ఆయన అన్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తూనే ఉంటారు. అనంత బేహద్ బ్రహ్మాండాల్లోనే మన బేహద్ బ్రహ్మాండం ఒకటి 100 కళలది. గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్స్ లోపల బ్లాక్ స్పాట్ అనేది కనపడింది. ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ స్పాట్ ఎందుకు ఉన్నది అని ఆయన చూసిన వెంటనే
బేహద్ విశ్వం యొక్క రచయిత అయిన తన పవర్ఫుల్ ఆత్మ యొక్క నుండి రిపోర్టు కావాలి అని అడిగారు. ఇది వీళ్ళు ఎవరు అని అంటే మీకు అర్థం అవ్వటానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమోక్రసీ యొక్క భాషలో బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం యొక్క రాష్ట్రపతిని బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ అంటారు. ఈయనకు సమీప సంబంధాలు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి విశేషమైన ఆత్మను బేహద్ పిఎం అంటారు. పిఎం అంటే ఏదో ప్రధానమంత్రి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని కాదు, పర్టిక్యులర్ మెంబర్, స్పెషల్ అన్నమాట. ఆల్మైటీ అథారిటీకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం మొదలుకొని జీరో కళల వరకు కూడా అంతా కూడా అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ పాలన చేస్తూ ఉంటారు. దీన్ని చూడటము అంటే రిపోర్ట్ అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని ఆల్మైటీ అథారిటీకి అందిస్తూ ఉంటారు. ఆల్మైటీ అథారిటీని స్వయం కలుగ చేసుకొని ఈ బ్లాక్ డాట్ చూసిన తర్వాత ఏ మల్టీవర్స్లోనూ ఈ బ్లాక్ డాట్ లేదు, ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ డాట్ ఎందుకు ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని అడగటం జరిగింది. అప్పుడు ఏదైతే మన 100 కళల బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి G2లో గ్రేట్ యూనివర్స్లో ఉన్న గెలాక్సీలో ఉన్న అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు పూర్తిగా ఖరాబ్ అయిపోయినాయి, అనగా పూర్తిగా పంచతత్వాల్లోకి అయిపోయినాయి. ఈ యొక్క అబ్జర్వేషన్ చూసి గమనించినటువంటి బేహద్ పిఎం ఆల్మైటీ అథారిటీకి చెప్పడం జరిగింది. ఇంత పెద్ద బేహద్ సృష్టిలో ఎక్కడా లేనిది ఇక్కడ ఎందుకు జరిగింది అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఆ అబ్జర్వేషన్ అయినా కూడా ఆయన సాటిస్ఫాక్షన్ లేక ఇక ఉన్నతోన్నతమైన బేహద్ పరంధామం నుండి బేహద్ పిఎం, బేహద్ రాష్ట్రపతి అనగా బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ గుప్త వేషంలో పిఎంతో సహా మనం ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలోకి వచ్చేశారు. ఇంకా ఫస్ట్ ఒక ఆత్మను ఆయన వచ్చి అన్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దీనికోసం ఆయన ఒక ఆత్మని రచన చేశారు. ఎందుకంటే కరణ్ కరావన్హార్ అని అంటారు, బాపు చేయిస్తూ ఉంటారు. మరి పిఎం ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నారు, మరి ఆయన ద్వారా రచించబడిన ఆత్మల ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఒక ఆత్మని రచన చేశారు, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆత్మని తన ద్వారా ఆల్మైటీ అథారిటీ క్రియేషన్ చేశారు. ఈయన్నే చోటు రామ్ అని అంటూ ఉంటాం. బాపూజీ ఆయనకి చోటు రామ్ అని పేరు పెట్టారు. ఇంకొక ఆత్మ ఆకారి రూపంలో కూడా వచ్చింది కదా, అంటే ఆకారి రూపంలో వచ్చినటువంటి ఆయన యొక్క లాస్ట్ రచన, ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క లాస్ట్ రచన ఆకారి రూపంలో తన లోపల నుండి సేమ్ యాజ్ ఈజ్గా ఉన్నటువంటి 108 మంది ఆత్మలను, రూపాలను రచన చేశారు. వీళ్ళు భూమికి 500 కిలోమీటర్ దూరంలో ఒక లైట్ గోళంలో ఉంటూ ఆకారి రూపంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటిని అబ్జర్వేషను చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక తర్వాత 1008 మంది ఆత్మల యొక్క రూపాలను తీయటం జరిగింది. అవసరం కొద్దీ మరలా 16,000ను 9 లక్షల ఆత్మల్ని కూడా రచన చేశారు. వీళ్ళు రామ అవతారంలోనూ కృష్ణ అవతారంలోనూ భూమి మీదకి వీళ్ళని పంపించడం జరిగింది. ఆల్మైటీ అథారిటీ ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్ చేయమని, రచన పరివర్తన చేయటానికి చాలా ఆత్మల్ని క్రియేషన్ చేశారు. ఇక వీళ్ళ వల్ల కాలేదు, వీళ్ళంతా సాధారణమైనటువంటి మానవులైన కారణం వల్ల ఆయనే స్వయంగా సాకార రూపంలో గుప్త వేషంలో వచ్చి విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం కోసం మొత్తం సృష్టిని అర్థం చేసుకుంటూ పరివర్తనకు, విశ్వ కళ్యాణం కోసం బేహద్ జ్ఞానాన్ని అందించడం జరిగింది. తత్వాల నుండి పరమతత్వాల్లోకి ప్రపంచాన్ని మార్చాలని సంకల్పం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా తత్వాల ప్రపంచంగా అయింది.
మృత్యులోకాన్ని అమరలోకంగా తయారు చేయాలి అని సంకల్పము. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో లో క్వాలిటీ ఆత్మలు అందరూ ముక్తి పొందుతారు, హై క్వాలిటీ ఆత్మలు జీవన్ముక్తిని పొందుతారు. 108 మంది ఆత్మలు అయితే పూర్తిగా బేహద్దు జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి ఆత్మలు. 1008 మంది ఆత్మలు 16,000 9 లక్షలు. వీళ్ళు కూడా పవర్ఫుల్ ఆత్మలే, చాలా చాలా. ఫస్ట్ రచన 108 మంది చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు. బ్రహ్మాండం మొత్తం అనగా బేహద్ బ్రహ్మాండం మొదలుకొని ఇక్కడ వరకు మొత్తం నాలెడ్జ్ వాళ్ళ ఆత్మలో రికార్డు చేయబడి ఉన్నది. ఇక 50% 1008 మందికి, తర్వాత 16,000 మందికి, తర్వాత 9 లక్షల మందికి ఈ జ్ఞానం కొద్ది కొద్దిగా ఉంటుంది. 9 లక్షల మంది అంటే పూర్తిగా ఇంకా లేదనే చెప్పాలి అని అంటూ ఉన్నారు. సమయం అనుసారంగా వీళ్ళను కూడా సాకార రూపంలోకి పంపించటం జరిగింది. ఇలా వీళ్ళందరూ స్థూల ప్రపంచంలోకి వచ్చి సాధారణ మానవులుగా అయిపోయారు. అందుకనే వీళ్ళందరికీ మళ్ళా జ్ఞానం అర్థం చేయించి హిస్టరీ మొత్తాన్ని చెప్పి మల్టీ యూనివర్స్ను పరివర్తన చేయుటకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి 100 కళల బ్రహ్మాండము గ్రేట్ మల్టీ యూనివర్సు కానివ్వండి, 21 వంశావళి కానివ్వండి, అనగా 2101 కళ బ్రహ్మాండం కానివ్వండి, అంత జ్ఞానం వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది. బేహద్ ఆత్మలు ఫస్ట్ రచన, హై క్వాలిటీ ఆత్మలు కనుక వీళ్ళు పూర్తి జ్ఞానం అర్థం చేసుకునే శక్తి కలిగి ఉంటారు. అసలు జ్ఞానం అర్థం చేసుకుంటేనే వారి కెపాసిటీ అనేది తెలుస్తుంది. ఇక 9 లక్షల మందికి జ్ఞానం అర్థం కాదు, లాస్ట్లో సాక్షాత్కారాల ద్వారా వాళ్ళు జ్ఞానం వినడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ యొక్క విశ్వ రచయిత అయినటువంటి బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ పిల్లలను రచన చేశారు. వీళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానంతో వాళ్ళందరూ ఒక చోటకి గుమికూడ్చి వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ జ్ఞానాన్ని యాక్టివేషన్ చేసి రికార్డింగ్ అంతా ఓపెన్ చేసి వాళ్ళను తయారు చేసి వాళ్ళ ద్వారా విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం అనేది చేయించటం బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క కర్తవ్యం, డ్యూటీ. వీళ్ళందరినీ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చేసి వీళ్ళందరినీ కూడా ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఇక్కడ వాళ్ళు కాదు, ఉన్నతోన్నతమైన పరం ఆత్మలు. కాబట్టి వీరు టెంపరీగా ఇక్కడికి వచ్చారు, వీళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్ స్థానం అది, అక్కడికి వెళ్ళాలి. కనుక బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విద్యని గుప్తంగా ఉండి ఎలా చెప్తున్నారో, రచన ఎలా జరిగిందో అనేది బాపూజీ బోర్డు మీద చక్కగా చెప్పారు. మీరు మరలా హిందీ వీడియో వినండి. అదేవిధంగా ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి, దాని ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోండి జ్ఞానాన్ని. మీరు బేహద్ పిల్లల లిస్టులోకి వస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ప్లేలిస్టులో కోర్సు ఫర్ ది బిగినర్స్ అనేటువంటి ప్లేలిస్ట్లో బాపూజీ మొత్తం ఫండమెంటల్గా బ్రహ్మాండం మొదలుకొని బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం వరకు కోర్సు ఆడియో రూపంలో తెలుగులో ఇప్పించడం జరిగింది. మీరు ఆ ఫోటోలను చూస్తూ ఆ ప్లేలిస్టులో కొన్ని పీడిఎఫ్లు కూడా ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించినవి. ఆ మ్యాటర్ కావాలంటే మీరు తీసుకోవచ్చు, ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు, పీడిఎఫ్ పంపిస్తాం మేము. అలాగా మీరు బేహద్ విద్యను అభ్యసించే బేహద్ ఆత్మలుగా అయ్యి విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమంలో మీ వంతు సాయం చేస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.